Welcome to Netanji online classes. Today we'll be continuing with the lesson plant tissues as a part 2. Now lastly people have seen how to observe the cells in a onion. అంటే ఒక ఆనియన్ పొరలో కానీ ఆకులో కానీ దాని యొక్క సెల్స్ని ఎలాగ అబ్జర్వ్ చేయాలనేది చూశారు. టుడే విల్ బీ కంటిన్యూయింగ్ విత్ ద సెల్స్ ఇన్ ఏ రూట్ టిప్ అంటే వేర్ల తాలూకా సెల్స్ అనమాట. వేర్లో ఉండే సెల్స్ని ఎలాగ అబ్జర్వ్ చేయాలి అని. ఆర్ ద సెల్స్ ఇన్ ద రూట్ సిమిలర్ టు దట్ ఇఫ్ ఐ లీవ్? వేరుల్లో ఉండే సెల్స్ ఆకుల్లో ఉండే సెల్స్ ఒకలాగా ఉంటాయా? ఫర్ దిస్ వీ నీడ్ టు నో ఆనియన్ రూట్ టిప్స్. అందుకని ఉల్లిపాయ పొర తాలూకా సెల్స్ని చూసాము. ఉల్లిపాయ వేర్ల తాలూకా సెల్స్ ఎలాగ ఉంటాయో చూద్దాము. నౌ take a transparent plastic bottle filled with water. Take an onion bulb slightly larger than the mouth of the bottle. Put the onion bulb on the mouth of the bottle as shown in the figure 3. సో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి ఒక ఉల్లిపాయ తీసుకోమంటున్నారు. ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ డిస్పోజబుల్ గ్లాస్ కానీ బాటిల్ కానీ తీసుకోమంటున్నారు. దాని మీద ఒక ఉల్లిపాయ, పెద్ద ఉల్లిపాయ తీసుకుంటే గ్లాస్లో కానీ బాటిల్లో కానీ పడిపోకుండా ఆ బాటిల్ ఓపెనింగ్ దగ్గర ఆగుతుంది, లైక్ ద పిక్చర్. So now observe the growth of the roots for a few days till they grow to nearly an inch. అంటే ఆ బాటిల్లో కానీ గ్లాస్లో కానీ వాటర్ ఉంటుంది. సో వేర్లు వస్తున్నాయా లేదా అనేది పైన టిప్ అనేది వాటర్కి తగిలేటట్టుగా ఉండాలి, అంతే చాలు. ఉల్లిపాయ అంతా కూడా వాటర్లో ఉండక్కర్లేదు, టిప్ తగిలితే చాలు. Now take in an onion root tip, place it on the slide, put a drop of water and then a drop of glycerin on it, cover it with cover slip, put the 2 to 3 layers of filter paper on the cover slip. ఈ ప్రొసీజర్ అంతా మీకు తెలిసింది, ఇప్పటివరకు అన్ని ప్రొసీజర్స్ చూసారు. అలాగే ఒక 3 to 4 డేస్కి ఏమైనా లైక్ 1 వీక్ కానీ ఉల్లిపాయ నుంచి వేర్లు అనేవి ఆ గ్లాస్లోకి రాగానే దాని తాలూకు ఒక పోర్షన్, వేరు తాలూకు ఒక చిన్న ముక్క కట్ చేసి స్లైడ్ మీద పెట్టి దాన్ని ఇంకొక స్లైడ్తో ప్రెస్ చేసి, అంటే జస్ట్ స్లైట్గా ప్రెస్ చేయడానికి, అంటే సెల్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా దాని మీద కవర్ స్లిప్ పెట్టి గ్లిజరిన్ వేసి కవర్ స్లిప్ పెట్టి దాన్ని మైక్రోస్కోప్లో చూడడం అనే ప్రొసీజర్ మీరు ఫస్ట్ లెసన్ నుంచి చూస్తున్నారు. దిస్ ద సెకండ్ లెసన్. ఆ సెకండ్ లెసన్లో కూడా ఇది సెకండ్ తాలూకా వీడియో. సో మీరు ఇప్పటివరకు మైక్రోస్కోప్లో ఏ విధంగా చూస్తారనేది మీకు ఒక ఐడియా ఉంది. సేమ్ ఇప్పుడు ఆనియన్ని కూడా అలాగ పెంచిన తర్వాత ఆ వేర్ని తీసి మైక్రోస్కోప్లో అబ్జర్వ్ చేస్తారు. సీ దిస్ వీడియో. Study of the root tip of the onion. In this module, you will learn about tissues present in the root tip. Do you know how plants grow? Well, it is the continuous and active division of cells at the apex of the plant that results in its growth. Let us conduct an activity to study cells and tissues that help a plant to grow by observing the root tip of the onion. To study the growth in the root tip of the onion, you need 2 same-sized onion bulbs, 2 glass tumblers filled with water, and a pair of scissors. Let us now begin the activity. Take 2 tumblers filled with water and mark these tumblers as A and B. Now take 2 onion bulbs of the same size and place one in each tumbler such that only the lower surface of the bulb is in contact with the water. After that, leave both the tumblers undisturbed for 3 to 4 days. Observe the onion bulbs on each day to note the growth of roots. In case of tumbler B, since the roots have not been cut, the root tip continues to grow longer. This root tip is a region of growth. The root tip consists of a tissue called meristematic tissue, whose cells keep dividing and hence results in the growth of roots. While in the case of tumbler A, the root tip was cut, which resulted in the absence of the region of growth. Since meristematic tissue was absent, no cell division took place and hence the growth of roots stopped. From the above activity, it can be concluded that root tip of the onion has specific type of tissue
called meristematic tissue, which causes the growth of a plant. In this module you have learnt root tip of the onion has a specific type of tissue called meristematic tissue, which causes the growth of a plant. Meristematic tissue is a group of cells that divides and grows continuously and hence causes a plant to grow. Growing roots. Next activity, growing roots. Take the onion used in the previous activity and mark the cut end of the roots with a permanent marker. అంటే ఇంతకు ముందు వాడిన ఉల్లిపాయన ఒకటి ఉల్లిపాయ తీసుకుని దానికి ఎంతవరకు రూట్స్ ఉన్నాయి అనేది అక్కడ మార్క్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ యూ విల్ కంటిన్యూ విత్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ద ఆనియన్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్, ఏదైతే ఇంతకుముందు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆ సేమ్ ఆనియన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. దానికి మనం చదువుదాం. పుట్ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ సెటప్ యాజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ యాక్టివిటీ. ఇంతకుముందు వాడిన ప్రొసీజర్ ప్రకారంగానే గ్లాస్ కానీ బాటిల్ కానీ తీసుకుని దాంట్లో ఉల్లిపాయని పెట్టమన్నారు. లీవ్ ద సెటప్ అసైడ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 4 to 5 days. దాన్ని 4-5 రోజులు అలా వదిలేమన్నారు. టేక్ కేర్ దట్ దెర్ ఈజ్ ఇనఫ్ వాటర్ ఇన్ ద గ్లాస్ సో దట్ ద రూట్స్ ఆర్ సబ్మర్జ్డ్. సో లీవ్ ద సెట్ అంటే టేక్ కేర్ దట్ ఇనఫ్ వాటర్ అంటే దాంట్లో నీళ్ళు ఎంతైతే ఉండాలో వేర్లు కూడా ఆ నీటిలో మునిగేటట్టుగా ఉండాలన్నమాట. మీరు ఇంతకుముందు వాడిన ఉల్లిపాయ అంటే ఇన్ ద ఫస్ట్ యాక్టివిటీ, ఇప్పుడు ఈరోజు చెప్పిన లెసన్లో ఫస్ట్ యాక్టివిటీలో ఒక ఉల్లిపాయని పెట్టారు, ఆ నీటిలో తగిలేటట్టుగా పెట్టారు, దాంట్లో వేర్లు వచ్చాయి. అదే ఉల్లిపాయని మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్కి కూడా మళ్ళీ తీసుకుంటున్నాం. ఈసారి అంటే వేర్లు మునిగేటట్టుగా మనం వాటర్ నిండుగా ఉండేటట్టుగా మనం చూసుకోవాలి, వేర్లు మునగాలి. సో వాట్ హ్యాపెండ్ టు ద రూట్స్ విచ్ హ్యాడ్ బీన్ కట్ ఆఫ్. కొన్ని వేర్లు కట్ చేయబడ్డాయి, దాన్ని మనం మార్క్ చేసుకోవాలి. కొన్ని వేర్లు అలాగే ఉంచేసాం, దాంట్లో ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చాయా లేదనేది మనం చూడాలి. సో అబ్జర్వ్ ద వై ఆర్ వీ వాటరింగ్ ద స్టంప్. ద స్టంప్ విల్ సూన్ బేర్ లీవ్స్, హీ సెడ్. Harita had questioned in her mind, how will leaves come? Do you know the answer? Now we will study about these tissues that bring about growth, repair and other functions in the plant body. ఏదైతే మనం కొన్ని వేర్లు కట్ చేసామో దాని నుంచి మళ్ళీ వేర్లు ఎలా వస్తున్నాయి, అలాగే మొక్క ఎలా పెరగగలుగుతుంది. మనం కొన్ని వేర్లు కట్ చేసినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ వేర్లు పెరుగుతున్నాయి, మళ్ళీ మొక్క పెరుగుతుంది. హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? సో ఇన్ దిస్ లెసన్ వీల్ బి లెర్నింగ్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్, అంటే ఇందులో ఎన్ని రకాల టిష్యూస్ ఉన్నాయి, ఆ టిష్యూస్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి, దాని రోల్ ఏంటి, ఫంక్షన్స్ ఏంటి అనేది మనం ఈ లెసన్లో తెలుసుకుంటాం. దీంట్లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఉన్నాయి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు కంటిన్యూ చేస్తాం.